السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کا ترجمہ۔ اصحاب کہف نے غار کے اندر اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے شرف قبولیت بخشا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ فضربنا، ضربا اس نے مارا، ضربنا ہم نے مارا۔ ضربا کا لفظ جہاں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں چلنے، بیان کرنے، پردہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فضربنا، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ علی آذانہم، آذان اذن ان کی جمع ہے، ان کے، علی آذانہم ان کے کانوں پر۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر۔ بندہ جب سونا چاہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اگر کان بند نہ ہوں، کانوں میں شور پڑتا رہے تو نیند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کو بند کر دیا، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں سلا دیا۔ فی الکہف سنین، فی الکہف، کہف غار میں، سنین سنت ان کی جمع ہے سنین، عددا گنتی کے، سنین عددا گنتی کے کئی سال تک۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین، غار میں گنتی کے کئی سال تک۔ ثم بعثناہم، بعثا اس نے اٹھایا، بعثنا ہم نے اٹھایا، ہم ان کو، ثم بعثناہم پھر ہم نے جگایا ان کو۔ سوئے ہوئے تھے اصحاب کہف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگا دیا ان کو۔ کتنا لمبا سلایا؟ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو سلا دیا، پھر ان کو اٹھایا۔ اٹھایا کیوں؟ لنعلم، عالم یعلم، عالم اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے، نعلم ہم جانتے ہیں، میم کے اوپر پیش، لنعلم میم کے اوپر زبر، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، حزب گروہ، حزبین دو گروہ، ای الحزبین کون سا دو گروہوں میں سے، احسا، حسا تم کنکری کو کہتے ہیں، احسا کنکریاں گننا۔ پہلے دور میں جب لوگ لکھے پڑھے نہیں تھے تو کسی چیز کا شمار کرنا ہوتا تو کنکریاں رکھ لیتے، جتنی چیزیں ہوتی اتنی کنکریاں ڈال لیتے۔ تو احسا کا لفظ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کنکری سے نکلا ہے۔ احسا اس نے یاد رکھا، ای الحزبین کون سا ہے ان دو گروہوں میں سے جس نے احسا یاد رکھا، لما لبثو امدا، لما لی کو ما جو، لما اس کو جو، لابسو لابسا وہ رہا، لابسو جمع ہے وہ رہے، لما اس کو جو وہ رہے، آمدن مدت، جو مدت وہ غار میں رہے اس مدت کو ان دو گروہوں میں سے کس نے یاد رکھا۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا انہیں، لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین کس نے ان دو گروہوں میں سے، احسا یاد رکھا ہے، گنا ہے، لما لبثو امدا اس کو جو مدت وہ ٹھہرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار میں سلا دیا، سوئے رہے اور پھر ان کو اٹھایا۔ اٹھایا کیوں؟ تاکہ معلوم کر سکے یہ جو سوئے رہے ہیں انہیں کوئی معلوم بھی ہے کہ نہیں کہ کتنی مدت تک یہ سوئے رہے ہیں۔ نحن نقص، قصہ یقص، قصہ اس نے بیان کیا، یقص وہ بیان کرتا ہے۔ قصہ کا لفظ اسی سے ہے اردو میں قصہ خوانی، قصہ بیان کرنا۔ نقص ہم بیان کرتے ہیں، نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک نباہم کا آپ، علیک آپ پر، نبا خبر،
नबाहुम इनकी खबर, इनका वाकया, नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम, हम बयान करते हैं आप पर इनका वाकया। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। ये लोग मुख्तलिफ अंदाज में ये किस्सा बयान कर रहे हैं असहाबे काफ का। हम बताते हैं आपको ये किस्सा बिल हक के साथ बिल्कुल सही सही कि असल हकीकत क्या थी। इन्नहुम फित्यतुन, इन्ना दरअसल, हम वो, इन्नहुम दरअसल वो, हकीकत ये है कि वो फित्यतुन चंद नौजवान थे। आमनु बिरब्बिहिम, आमना वो ईमान लाया, आमनु वो ईमान ले आए थे, बिरब्बिहिम रब्बी रब, हिम उनका, बिरब्बिहिम अपने रब पर, आमनु बिरब्बिहिम अपने रब पर ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम, जिदना ज्यादा उसने बढ़ाया, जिदना हमने बढ़ा दिया, वज़िदना और हमने बढ़ा दिया, उनको, हुदन हिदायत में, रहनुमाई में। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, हम बताते हैं आपको इनका वाकया बिल्कुल सही। इन्नहुम फित्यतुन आमनु, दरअसल वो कुछ ऐसे नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, वज़िदनाहुम हुदा हमने उन्हें हिदायत में और ज्यादा कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आइए हम बताते हैं आपको इनका असल वाकया क्या है। कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। उस दौर में बादशाह दकियानूस और उसकी रियाया बुत परस्त थे, और उनमें से ये चंद नौजवान खड़े हो गए जो अपने रब पर ईमान ले आए। तो बादशाह ने उनको गिरफ्तार करके कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। तो वो दौड़ के जाके गार में छुप गए। गार में पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। दुआ कैसे करते हैं? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ हमारे रब हम पर अपनी तरफ से रहमतें नाजिल फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना राशदा, हम जिस परेशानी में है इस परेशानी में हमें रास्ता दिखा, हम क्या करें। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए उनके ऊपर इनामात की बरसात कर दी। उनकी दुआ को ऐसे कबूल किया कि क्या ही कहने अल्लाह तबारक व तआला की कबूलियत के। पहला इनाम कि वो ईमान लाए थे, उनके ईमान को और बढ़ा दिया। उनका सीना दीन की रोशनी से, ईमान की रोशनी से और ज्यादा रोशन कर दिया। जब बंदे का ज़हन खुला हो, ज़हन रोशन हो, वो समझता हो कि जिस बात पर मैं खड़ा हूँ वो हक है, तो फिर वो हक बात पर स्टैंड ले जाता है, खड़ा हो जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीनों को खोल दिया, रोशन कर दिया, वो बादशाह के सामने भी डट गए। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर जो इनाम किया कि उन्हें सुला दिया। गमों को, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को भुलाने की सबसे बेहतरीन चीज, बेहतरीन इनाम नींद है। नींद आ जाए तो बंदा किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी गम, तकलीफें, परेशानियां सब पीछे रह जाती हैं, सब गम भूल जाते हैं। सो गए और सुलाया भी कितना, 309 साल तक सुलाए रखा। सच्ची बात है, जो आजमाइशों में डट जाता है हक पर, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद जरूर करता है और तवक्को से भी ज्यादा मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला से इस्तदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी ऐसी आजमाइश में न डाले। अगर कोई ऐसी आजमाइश आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक पर, दीन इस्लाम पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलाम।